जय जगन्नाथ आमर ओडिशा यूट्यूब चैनल को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊँ। श्रीमंदिर कथार आज अध्याय आम जानापी चेष्टा करवा। श्रीमंदिर दैनंदिन नीति भितर दुईटा बहुत इम्पोर्टेंट नीति मंगल आलती एवं अवकाश नीति जोटा प्रतिदिन भोर रू करा जाए। मंगल आलती नीति रे आलती करा जाए एवं अवकाश नीति रे श्रीजीव मानकर दंत मार्जन एवं स्नान शौच इत्यादि काम करा जाए। पूर्व अध्याय मानकर आम अलरेडी जानीचे कि द्वार फिटा नीति भोर रू प्रतिदिन श्रीमंदिर रे हुए। पूर्व दिन जो बड़ सिंहार बेश होता है आपण मैंने जानते से बड़ सिंहार बेशरे ही रात्र पौड़ होता है। बड़ सिंहार बेशरे सबुठ अधिका फूल सज्जित होता फूल लगी होता है। श्रीजीव मान को फूलर विभिन्न माला सब लगी होता है। कर पल्लव हृदय पल्लव एवं झुंपा एवं अनेक गुड़े अलका इत्यादि विभिन्न अलंकार सब पुष्प अलंकार सब लगी होता बड़ सिंहार बेशर और से बेशर ही रात्र पौड़ होता है और से बेशर ही सकाळे मंगल आलती हुए। एवं मंगल आलती भितर्ष महापात्र जो भितर को जाती तापर परे दीटा काम करा जाए। गोटे हूँ खट से जो मेकअप जो खट पलंक सब पड़ी था रत्न पलंक भितर ताकू नहीं कि खट से घर रखते एवं पालिया प्रतिहारी जो भितर काठ अर्गली थाए ताकू पकई दिया था पूर्व दिन राति तले पकाई था ताकू पुणी उठेकी ऊपर फिक्स करते एवं तापर बेहरण द्वार एवं जय विजय द्वार इत्यादि खोली दि जाए एवं भक्त माने भितर काट बाहर ठिया होके मंगलारती दर्शन करती। एवं पालिया पुष्पालक जो मैंने आसती तीन जन पालिया पुष्पालक भितर दीज पालिया पुष्पालक एवं भितर्ष महापात्र से माने सिंहासन तले ठिया हुंती एवं सिंहासन तले ठिया होके सेठी मंगल आलती करा जाए। भितर्ष महापात्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाड़े एवं बाकी दीज पालिया पुष्पालक मझी बाड़ एवं बड़ ठाकुर बाड़े ठिया होके मंगल आलती करती। एवं भितर जो मंगल आलती हुए रत्न सिंहासन पाखरे तार कौन सी फोटो बा वीडियो इत्यादि नहीं तेणु से मुझे देखे पारे किंतु वर्षरे जो श्रीजीव मैंने बाहर को बाहरती विभिन्न जानी यात्रा स्पेशली स्नान पूर्णिमा दिन स्नान वेदी को आसती एवं रथ उपरे जो था से समय जो मंगल आलती करा जाए एक्जाक्टली श्रीमंदिर भितर रत्न सिंहासन तले जमती मंगल आलती करा जाए एक्जाक्टली सेमती मंगल आलती स्नान वेदी उपरे हुए एवं रथ उपरे मध्य हुए। तार किछि फोटो एवं वीडियो मु देखे एक्सप्लेन करने चेष्टा करी केमी एक्जाक्टली मंगल आलती करा जाए। साधारणतः समस्त धारणा जे आलती बोधे गोटे थर करा जाए प्रकृत में 3 थर आलती करा जाए। मंगल आलती रे प्रथमे कर्पूर आलती हुए तापरे 21 बत्ती आलती करा जाए तापरे पीठौ बत्ती आलती करा जाए। कर्पूर आलती करा जाए जितेबाला कर्पूर रखापी गोटे दान भाया अच्छी गोटे छोट मसाला टाइप ताऊपर कर्पूर रखा जाए कर्पूर दान कह जाए। ताकू कर्पूर दान धरिकी कर्पूर आलती सर्वप्रथम करा जाए। कर्पूर आलती पूर्वर कर्पूर दान को प्रथमे गरा बड़ू जो पानी देके हाथ धुवंती सेवक मानकर जो मैंने आलती करेंगे और तापरे ताको से माने संस्कार करती एवं तापरे कर्पूर आलती करती। कर्पूर आलती सरला परे जो कर्पूर सब रही जाए बली जाए ताको सेवक माने एवं विभिन्न भक्त मान जो बाहर था आखिरे लगा जाए। आपण माने जो माने मंगल आलती देखिथे से देखिथे आखिरे आनिके कर्पूर सेवक माने लगाती एवं कर्पूर आलती परे परे 21 बत्ती बैठारे 21टा घी बत्ती लगा होके पुणी थे सेवक मान को दि जाए एवं से सुहार बड़ू सेवक दिखते और तापर से संस्कार एवं हाथ धोके संस्कार ये सब कलापर कर्पूर आलती पर जो 21 बत्ती आलती तापर आरंभ हुए
ଏବଂ 21ପତି ଆଳତି ଯେଉଁଟା ଘିଅ ଦୀପ ସବୁ 21ଟା ଘିଅ ଦୀପ ଥାଏ ସେଥିରେ। ତାପରେ ପରେ ପିଠଉ ଆଳତି ହୁଏ ଏବଂ ପିଠଉ ଆଳତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥାଳିଆରେ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପିଠଉ ରଖା ହୁଏ ଏବଂ ଦୀପ ରଖା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଥାଳିଆରେ ସେ ଆଳତି କରାଯାଏ। ସେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଷ୍ପାଳକ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାଡ଼ରେ ସେମାନେ ପିଠଉ ଆଳତି କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଠଉ ଆଳତି ପରେ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଥାଏ ସେଇ ଥାଳିରେ ତାକୁ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଯେତେବେଳେ ଆଳତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଗରାବଡ଼ୁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହାତୁଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଳତି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ। ତାପରେ ଆଳତି ସରିଗଲା ପରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ତାପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣ ପୁଷ୍ପାଳକ ଯେଉଁ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନର ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ମଇଲମ କରିବା ପାଇଁ। ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁକି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ ଲାଗି ହେଇଥାଏ ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ପଦକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଓଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଥାଏ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଓଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମଇଲମ ଶବ୍ଦ ଏଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଇଲମ ୱାର୍ଡ଼ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ଆଗରୁ ବୋଧେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବୋଧେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମଇଲମ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ମଇଲମ ଶବ୍ଦ ବୋଧେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମଳିନମରୁ ଆସିଥାଇପାରେ। ମଳିନମ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ମଇଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଥିରୁ ବୋଧେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମଇଲମ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଇଲମ ହୁଏ ଏବଂ ସୁନାବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଓଲାଗି କରାଯାଏ ମଇଲମକୁ ମଧ୍ୟ ଓଲାଗି କୁହାଯାଏ। ଲାଗି ଏବଂ ଓଲାଗି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ବା ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଯାଏ ତାକୁ ଓଲାଗି ବା ମଇଲମ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ ତା ଉପରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ତଡ଼ପ ଲାଗି କରନ୍ତି। ତଡ଼ପ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଟାଇପ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଚାଙ୍ଗଳା ମେକଅପ୍ ମାନେ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ 4ଟି ତଡ଼ପ ଯେଉଁଟା ଗାମୁଛା ଭଳିଆ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ 2ଟା ଉତ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଚାଦର ଭଳିଆ ଉତ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଅବକାଶ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ୟା ପରେ ପରେ ଅବକାଶ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଅବକାଶ ହେବ। ଅବକାଶ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଯିଏ ସିଂହାସନ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡୁଆକୁ ଏମିତି ଧରିକି କଭର କରିକି ରଖନ୍ତି ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୁପ୍ତରେ କରାଯାଏ ତେଣୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଖଣ୍ଡୁଆକୁ ସାମ୍ନାରେ ଧରିକି ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏସବୁ ନୀତି ହେଲା ପରେ ପରେ ତାପରେ ସୁଆର ବଡ଼ୁ ପାଣି ପକାଇକି ଗର୍ଭଗୃହକୁ ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଅବକାଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜାଠା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ସେଠି 3ଟା ପିଢ଼ା ପକାଯାଏ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିକି, ଯେଉଁ 3ଟା ପିଢ଼ାରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ବସିକି ଅବକାଶ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଅବକାଶ ପୂଜା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ସେଠି ସୁଆର ବଡ଼ୁ ସବୁ ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ମଝିରେ ପୂଜାଠା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରାଯାଏ। 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟସଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟସଲା ପିତ୍ତଳର ସେଠି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ 3ଟା ଦର୍ପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ପଣୀୟ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆଣିକି ରଖନ୍ତି ଏବଂ 3ଟା ଦାନ୍ତକାଠି ଏବଂ 3ଟା ଜିଭ ଛେଲା ଏବଂ ଦାନ୍ତକାଠି ହେଉଛି ମୁତୁରି ଗଛର ଦାନ୍ତକାଠି। ମୁତୁରି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମାଇଲାକ୍ସ
ଜାଇଲେନିକା এটা ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିପାରେସନରେ এই ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଜିଭ ଛେଲା ଥାଏ ସେଟା ସୁନାରେ ତିଆରି ଏବଂ ଦାନ୍ତକାଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁତୁରୀ ଗଛର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ମୁଖ ପଖାଳ ପଡ଼ିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଯୋଗାନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୁଖ ପଖାଳ ପ୍ରତିହାରୀ ବୋଧେ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପ୍ରତିହାରୀରୁ ମୁଖ ପଖାଳ ପଡ଼ିହାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତକାଠି ଏସବୁ ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଏବଂ ଗରାବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମା ବିମଳାଙ୍କ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିକି ସେଠି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ମା ବିମଳାଙ୍କ କୂଅର ଯେଉଁ ପାଣି ସେଇ ପାଣି ସେଇ ଜଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନସାରା ଯେତେ ନୀତି ସବୁ ହୁଏ ମା ବିମଳାଙ୍କ କୂଅର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପାଣିଆପଟ ସେବକମାନେ ଆଣିକି ପାଣି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ଗରାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅଁଳା ଏବଂ ଦହି ସେଥିରେ ମିଶାଯାଏ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ ଯୋଗାନ୍ତି ଏବଂ ଅଁଳା ଘଟୁଆରୀ ସେବକ ସେମାନେ ଅଁଳାକୁ ଘୋରିକି ପେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦହି ମହାଭୋଇ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳ ସେବକ ସେମାନେ ଦହି ଯୋଗାନ୍ତି ଯାହାର ପାଳି ଥିବ ସେଦିନ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଦର୍ପଣିଆ ସେବକ ଦର୍ପଣ ଦିଅନ୍ତି ମହାଭୋଇ ସେବକ ଦହି ଯୋଗାନ୍ତି ଏବଂ ଘଟୁଆରୀ ସେବକ ଯେଉଁ ଅଁଳା ଘୋରିକି ଦିଅନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଳକ ଏବଂ ପ୍ରତିହାରୀ ଗରାବଡ଼ୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଅବକାଶରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ତେଣୁ ବୋଥ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ଏବଂ ନନ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ସେବକ ମିଶିକି ଅବକାଶ ନୀତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଏହି ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ଯାକ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସକାଳେ ହୁଏ ଏବଂ ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ରଥ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଅବକାଶ ନୀତି କରାଯାଏ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଯେଉଁ ମିଶା ହେଇଥାଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ମିଶାଇକି ସେଇ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଯେଉଁ ମିରର ଥାଏ ବା ଦର୍ପଣ ଥାଏ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତା ଉପରେ ଢାଳିକି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ପଣ ଏମିତି ଦେଖାଇକି ତା ଉପରେ ଢାଳିକି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନ ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ଜଳ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମୁଖ ପଖାଳ ପ୍ରତିହାରୀ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ସରିଗଲା ପରେ ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ଚୁନର ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚୁନର ସେବକ ସେମାନେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ପୂଜା ଚାଲୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଏ ଜଗମୋହନରେ ରହିକି ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାର ସେଇଦିନର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ କୌଣସି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ସେଦିନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୀତି ହୁଏ ଯେଉଁଟାକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମୟିକ ନୀତି ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ ସେଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ এই ମଇଲମ ଏସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ବାର ଲାଗି ପାଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବେଶ କରାଯାଏ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ସିଂହାସନ ଉପରେ 12ଟା ପାଟ ଲାଗି କରନ୍ତି
महाप्रभु जगन्नाथंकर चारिटा पाट, बड़ ठाकुर बलभद्र चारिटा पाट एवं माँ सुभद्रा एवं सुदर्शन दुईटी लेखा पाट एमती हो टोटाल 12टा पाट से 12 लगी पाट बोली कह जाए एवं 12टा जाक पाट पिंधिकी तापरे साहण मेला करा जाए एवं केवल जे चतुर्धा मूर्तिंकर जो वस्त्र चेंज करा जाए ता नुहे सिंहासन उपरे जो अन्य देवादेवी अच्छा श्रीदेवी भूदेवी एवं माधव तांकर मध्य नुआ वस्त्र लगी करा जाए एवं पुराना वस्त्र वो लगी करा जाए। या परे जाइके अखंड मेकअप अखंड दीप लगाती कारण ये नीति सब जेहेतु सर्वसाधारण देखापी अनेक बारण कराई कारण शौच स्नान इत्यादि करुँच श्रीजीव मैंने से बोधे अखंड दीप से पर्यंत लगाई न था एवं छोट छोट दीपरे कम आलुअरे ए सबू नीति करा जाए एवं तापर अखंड दीप जोटा उपरे झुलिकी अच्छे बड़ बड़ दीप ताकू लगा जाए जोटा कि राति पहुड़ पर्यंत थाए अखंड दीप राति पहुड़ पर केवल ताकू लिभा जाए एवं दिन सारा अखंड दीप तापर जलिक रहे एवं तापर पर साहण मेला हुए। बर्तमान अवश्य सकाळे साहण मेला करा जाउनी प्राय 10 वर्ष है बंद अच्छी 10 वर्ष आगु साहण मेला भितर होता गर्भगृह बर्तमान से समय भीतर काठ दर्शन कराऊँच एवं ये भाव प्रतिदिन सकाळे श्रीजीव मानकर मंगल आरती हुए राति जो बड़ सिंहार बेश था बेशरे था फूल लगे से बेशरे मंगल आरती हुए एवं तापर पर स्नान शौच इत्यादि अवकाश नीति करा जाए एवं ये दुटा बहुत इम्पोर्टाट नीति एवं वर्ष सारा श्रीमंदिर करा जाए। आज मु भावुचे ये अध्याय आपण माने मंगल आरती एवं अवकाश नीति विषय किसी जाना पाइले एवं परवर्ती अध्याय आम अन्य नीति विषय डिस्कसन करवा। जय जगन्नाथ, नमस्कार।